MCP. Also, bidder has to furnish a letter from HCL, Hindustan Copper Limited, MCP official of site visit in the tender. Hindustan Copper Limited, technical specification. This is also Government of India. ఇంకొకటి గుజరాత్ ఇండస్ట్రీస్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. GIPCL, Gujarat Industries Power Company Limited. The contractor, site visit అని ఉంది, హెడ్డింగ్ కూడా నేను హైలైట్ చేశాను. The contractor should give a declaration of site visit as per the format provided in Form G of the tender document to bid system. టెండర్ డాక్యుమెంట్లో వాళ్ళు ఒక ఫార్మెట్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ ఫార్మెట్లో ఏమనుంది? సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, అంటే ఎవరైతే బిడ్ సబ్మిట్ చేస్తారో ఆయనది, కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ GIPCL, గుజరాత్ ఇండస్ట్రీస్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ టు సర్టిఫై that the officials from MESSER have visited the Valia lignite mine on dated. అని ఈ గుజరాత్ ఇండస్ట్రీ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సంబంధించిన అధికారి కూడా సైట్ విజిట్ చేసినట్టు సంతకం పెట్టి ఆ ఫార్మెట్లో ఇవ్వాలని స్పష్టంగా. దిస్ ఈజ్ ఈ దేశంలోదే గుజరాత్ కూడా, ఇట్ ఇస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ. OB removal of ignite mining, Tadakeshwar ignite mine at Surat. The site visit certificate, the site visit to the Tadakeshwar ignite mine is mandatory. The bidder should submit the certificate duly signed by GMDC project authority as a proof site in Form H. OB removal and ignite mining at Tadakeshwar GMDC, Gujarat Mineral Development Corporation. Clear? And coming to NMDC again. Transportation of iron ore from Kumaraswamy mine to Swamihalli siding at Donimalai, Karnataka, and build, operate, transfer and hybrid annuity model. Site visit. The bidder shall mandatorily visit the site before submission of the bid to understand the present conditions and gather necessary inputs for the project, and shall submit a site visit certificate duly certified by competent authority at site of the employer, failing which bid shall be rejected. Neyveli Lignite Corporation. ఇది కూడా నవరత్న కంపెనీ. నవరత్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్. Dated 5/1/2026, latest. What is there in this? Clarification and site visit. The bidder shall contact head of the project. ఇది ఇంకా తీవ్రమైన కండిషన్స్ పెట్టు. The bidder shall contact head of the project division of the NLCIL with prior appointment for arranging site visit. A request for site visit shall be made at least 15 days prior to the scheduled tender opening date, and no site visit shall be permitted after the tender opening date. Fine, sir. ఇదేంటది? నవరత్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్. ఐఎమ్ నాట్ హోల్డింగ్ దిస్ పోర్ట్ఫోలియో. ఉత్తరాఖండ్ సైనిక్ స్కూల్. ఐఎమ్ కమింగ్ టు Sainik School Defence Ministry. Sainik School, Uttarakhand, site visit, even for the Sainik School Defence Department, Ministry of Defence. The site visit certificate signed by the administrative officer of the Sainik School, Gorkal, must be included with the technical bid. Failure to include this certificate will result in rejection of the technical bid. Defence Ministry. I am coming to another important Ministry of Finance, Government of India. I think
ఇదేంటి జమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్లేస్. జమ్ మార్కెట్ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ ఉంది కదా, దానికి అదే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, ది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, మధ్యప్రదేశ్. Site visit. Bidders are advised to visit the site before quoting in order to completely understand the scope requirement of site conduct before quoting. And bidders have to mandatory upload the site visit certificate issued by BNP at the time of bid submission. Clear, sir? This is Department of Economic Affairs. Mahatma Phule Energy and Infrastructure Technology Limited, Government of Maharashtra undertaking, the Mahatma Phule Renewable Energy Infrastructure Technology, Maharashtra government. In this mandatory site visit, all bidders must visit the site before submitting their quotation. A site visit certificate is prescribed format duly signed by the concerned site in charge or authority must be submitted along with the technical bid. This is Maharashtra government. Sainik School MOD Government of India. This is again Defense Ministry. Site, name of the site inspector, date, school representative. All సంతకం కూడా కావాలని అడిగింది. Authority to carry out site survey. Authority hereby accorded so. Science school, ఇది కూడా దానికి సంబంధించి. దెన్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్. దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ, గాంధీధామ్, కచ్, గుజరాత్. ఇది పోర్ట్ ఏమొచ్చాడండి, ఎవిడెన్స్ టువర్డ్స్ ది సైట్ విజిట్. సైట్ విజిట్ ఎవిడెన్స్ కూడా ఉండాలని పెట్టింది. దాంట్లో నేమ్, డిజిగ్నేషన్, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ, representative who assisted bidder during site visit, name and signature, seal of the bidder. Bidder సంతకం ఉండాలి. అక్కడ దీన్ దయాల్ పోర్ట్ అథారిటీ అతను డిజిగ్నేషను, పేరు, ఆయన సంతకం కూడా ఉండాలి ఆయన విజిట్ చేసినట్టు. దిస్ ఇస్ ది కండిషన్. ఈ పోర్ట్ నాట్ ఇన్ తెలంగాణ. కమింగ్ టు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, HPCL. HPCL is also Government of India. Site inspection report. Contractor, vendor must visit the site. Site visit is mandatory as the vendor has to see the specimens kept at the office for the quality, design and branding purpose. The site inspection report duly signed by vendor and HPCL officer must be submitted by contractor. HPCL ఆఫీసర్ కూడా సంతకం, సైట్ విజిట్ చేసినట్టు ఆయన సంతకం పెట్టిస్తేనే. దిస్ ఈజ్ మహారాష్ట్రలో మహారత్న కంపెనీ, సారీ, HPCL ఈజ్ మహారత్న కంపెనీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, IIT. దిస్ ఈజ్ జమ్మూలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కిందకి వస్తుంది. Site visit certificate duly verified by IIT Jammu, Annexure 11. Jammu, IIT, Education Department, Government of India. IIM is very prestigious institution in the country. IIM Bangalore is also under Government of India, Ministry of Education. Site visit by the bidder is mandatory. The bidder should visit the work site and obtain the site visit certificate by IIMB
అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరు and shall submit the copy of the certificate along with the tender. The Education Department. Coming to Government of సరే ఇంకా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించి కూడా ఉన్నాయి. ఇన్ని చూపించాను నేను మీకు ఇప్పటికీ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మన స్టేట్కి కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇస్తాను నేను మీకు. ఫస్ట్ అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేదు, దేశంలో ఎక్కడా లేదని మాట్లాడుతున్నారు కదా. సింగరేణిలో ఇప్పుడే పెట్టారని అంటున్నారు కదా. సింగరేణిలో ఇప్పుడు కాదు, 18, 21, 23 అది కూడా సింగరేణి వాళ్ళు పెట్టింది కాదు. అది కూడా ఇచ్చా మీకు, ఆ కాపీస్ కూడా ఇస్తాం. ఓకే, కమింగ్ టు ఇంకొక పాయింట్ రాశాడు. సో ఇవన్నీ ఎక్కడా లేవు. బట్టి విక్రమార్క కొత్తగా క్రియేట్ చేశాడు సైట్ విజిట్. సో ఈ సైట్ విజిట్తోనే అంతా అసలు విషయం అంతా అని వండివారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, సరే ఆయన ఏదో రాశాడు, ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం రాశాడు, ఎవరి కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలని రాశాడో సరే ఆయనకు వదిలేస్తా ఉన్నాను. సరే ఆయన ఆనందం ఆయన ఎత్తుక్కుంటున్నాడు. వీరు రాశారు లెటర్, ఇంకో ఆయన ఎమ్మటే హరీష్ రావు గారు. అసలు ఇదేంది అసలు ఇంతవరకు వారి లెటర్ చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. వారేం రాశారు, after the change of the Telangana state government in 2024, SCCL and Singareni Corporation Government introduced a so-called site visit certificate system as a mandatory precondition for participation in tenders. So-called site certificate, ఇప్పుడే 2024లో గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది పెట్టారు. దీని మీద ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఎంక్వైరీ చేయాలి, దీని మీద చాలా నష్టం జరుగుతుంది. మీరు లెటర్ రాశారు. వారు ఏమంటే ఆడ కూర్చొని నిజమే ఇది ఏడా లేదని వారు చెప్పారు. ఏడాడ ఉన్నాయని నేను వీరికి చూపించా, వారికి చూపించా, రాసిన ఆయనకు చూపించా. మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా వాస్తవాలు తెలుసు. ఇది సైట్ సర్టిఫికేట్ సంబంధించిన విషయం. సరే, రెండో విషయం, మీరు అనొచ్చు అసలు టెండర్ పిలిచారు, మీరెందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అని. కానీ నేను ఆ రోజు చదవడంలోనే రాష్ట్ర ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియకుండా దీన్ని ఎట్లా కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా అడ్డగోలుగా అభియోగాలు ఊహించుకోవటాలు మొదలైతే ముందు అది ఆపేసి వాస్తవాలు చెప్పేసి పరిస్థితులు ఇది ముందు క్యాన్సిల్. ద రీజన్ ఆల్సో నేను చెప్తాను ఎందుకు క్యాన్సిల్, అంత ఎమోషనల్గా నేను సింగరేణితో ఎందుకు అటాచ్మెంట్ ఉందో కూడా చెప్తాను నేను వైల్ కంక్లూడింగ్. దీంతో పాటు ఇంకో కండిషన్ ఇంకోటి కూడా రాశారు వారు, ఎవరు, హరీష్ రావు గారు. Simultaneously, Singareni long-standing practice of bulk diesel procurement directly from IOCL was discontinued, and the responsibility of diesel supply was shifted to contractors. ఎవరు షిఫ్ట్ చేశారండి? సరే, ఎవరు షిఫ్ట్ చేసినా కానీ డీజిల్ అనేది, కోల్ అనేది జిఎస్టీ మారక ముందు ఒక విధానం, జిఎస్టీ రేట్లు మొన్న రేషనలైజేషన్ చేశారు కదా, చేసిన తర్వాత ఒక విధానం. దేశంలో ఏ మైనింగ్ యాక్టివిటీలో కానీ, ఏ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర కానీ, కాంట్రాక్టర్ చేసేటువంటి వాహనాలకి, నడిపే బండ్లకి సంస్థలు, ప్రభుత్వాలు డీజిల్ సప్లై చేసేది ఎక్కడ లేదు. కేవలం సింగరేణి ఒక్క దాంట్లోనే నడుస్తోంది పాతకాలం నుంచి. దేశంలో ఎక్కడా లేదు. మరి కోల్ ఇండియాలో లేదు, ఆడలేదు, ఏడలేదు. ఎందుకు వేరే కాంట్రాక్ట్స్, ఇరిగేషన్లో లేదు, రోడ్ కాంట్రాక్ట్లో లేదు. ఎవడు బండి ఏం తెచ్చుకుంటాడో తెలియదు. ఇవాళ వచ్చిన మారిన పరిస్థితుల్లో వెహికల్స్లో ఇప్పుడు ఫార్చునర్ 1 కిలోమీటర్కి 8 లీటర్ డీజిల్ కావాలా? అదే ల్యాండ్ క్రూజర్ అయితే 3 కిలోమీటర్లు 5 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. ఫార్చునర్ అయితే 10 కిలోమీటర్ 12 వస్తుంది. ఇంకోటి అయితే 20 కిలోమీటర్లు కూడా వస్తుంది. నువ్వు ఏది లెక్కేసి ఏ వెహికల్స్ ఇస్తావు? హెవీ మెషిన్స్ వాడుతున్నట్లు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినాయి, ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటాయి, లేకపోతే లోకల్గా ఉన్న బళ్ళు ఇంకో రకంగా తాగుతూ ఉంటాయి. ఏది ఎట్లా కట్టాలో తెలియదు. ఆ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు అసలు ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది అంటే, వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నాకు సార్ ఈ డీజిల్లో ఒక సందర్భంలో 2 చోట్ల చాలా పెద్ద డీజిల్ థెఫ్ట్ జరిగి పెద్ద స్కామ్ జరిగింది, దాని మీద విజిలెన్స్ కేసు కూడా నడుస్తున్నాయంటే, అయితే దెన్ దేశంలో ఏముందో ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి అని వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్తే, వాళ్ళు దేశంలో ఉన్నాయన్నీ ఎగ్జామిన్ చేసుకొని ఆ డీజిల్ అనే దాని మీద థెఫ్ట్ జరగకుండా విజిలెన్స్ కేసులు అన్ని పెట్టుకోండి దీంట్లో. సరే,
పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా నేను అడిగా అసలు దీనికి దానికి ఏంటంటే, సార్ అప్పుడు కోల్ మీద 5% ఉండేది జిఎస్టీ, ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 18% చేసింది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ దాని బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, అట్లాగే ఉంచితే సింగరేణి తడిసి మోపిడవుతుంది, సింగరేణి మీద భారం పడుతుంది. సో సింగరేణిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం చేసుకున్నాం. ఈవెన్ దెన్ మరి మీరే చేశారని, మేం కాదు సార్, అప్పుడే చేశారు, అప్పుడే మార్చారు. ఎప్పుడు మార్చారని అడిగాను. ఎప్పుడు మార్చారు అంటే దానికి సంబంధించి సింగరేణి ఇప్పుడు మనం నైని కోల్ బ్లాక్ అనుకుంటున్నాం కదా, నైని కోల్ బ్లాక్ సంబంధించి ఓబీ టెండర్లు అప్పుడే వారి హయాంలోనే పిలిచారు. వారు కూడా దీంట్లో కూడా రాశారు, ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా అత్యంత అనుభవజ్ఞుడు, ఆయన మామూలుడు కాదు, ఇంద్రుడు చంద్రుడు. ఆయనకి ఇస్తే ఆయన కూడా దీంట్లో పోటీదాడు అంటే సంతోషమే. మరి అప్పుడు ఓబీ నుంచి అప్పుడే చేస్తుండం, మరి అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టినాను ఇంతవరకు ఎందుకు చేయలేదంటే, సరే రకరకాల కారణాలు చెప్పారు. 2014 నుంచే మొదలు పెట్టాలి కదా, 15 నుంచే చేయాలి కదా, చేయలేదు. 2023-24 తర్వాత నేను వెళ్ళి ఆ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి, ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ని కలిసి, అధికారులను కలిసి, వారందరితో మీటింగ్ పెట్టించి క్లియరెన్సెస్ అన్నీ ఇప్పించేసి మొదలుపెట్టారు. వారికి టెండర్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చారండి, 24/7/2022. ఈ పేపర్ కూడా మీకు ఇస్తాను. 24/7/2022 నైని ఏరియా ఒడిషా స్టేట్ డ్యూరింగ్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 24 months. ఏం చేశారు ఇందులో, ఇంక్లూడింగ్ డీజిల్ కాస్ట్. ఈ డీజిల్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ దాని బదులు దీంట్లో పెట్టుకొని కాంట్రాక్ట్ సింగరేణి సప్లై చేసే బదులు కాంట్రాక్ట్కి ఇంక్లూడ్ చేసి కాస్ట్ వేసి ఇచ్చారు, లెక్కేసి. అదే ఆయన రాశాడు. ఎందుకు మార్చారు మీరు, మార్చింది ఎవరు, ఇది 2022లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లేదు, బట్టి విక్రమార్క లేడు. ఎవరున్నారు వాళ్ళు అడగండి మరి ఎందుకు మార్చారు. ఇదే డీజిల్కి సంబంధించి ఈ రెండు అంశాల చుట్టే వారు అసలు మొత్తం ఇదైపోతుంది, అదే అయిపోతుంది అని చెప్పేసి సింగరేణి దోపిడికి గురైపోతుంది, నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక అంశం కూడా లేపారు. ఏంటది, అది ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిమంది టెండర్లు క్యాన్సిల్ చేసి ఇంకా కొద్దిమందికి ఇచ్చారు. ఆ కొద్దిమందికి ఇచ్చిన దాంట్లో సుజన్ రెడ్డి అనే ఒక అతను ముఖ్యమంత్రి గారికి సంబంధించిన బామ్మర్ది, ఆయన కట్టబెట్టడం కోసమే ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో మీరు వచ్చిన తర్వాత అన్ని పాతయాన్ని తీసేసి చేశారు అని వారు ఒక లేఖ రాశారు. ఇట్లా నేను కరెక్టే. ఇప్పుడు మీకు ఆ కాగితాలు కూడా ఇస్తాను నేను. మొత్తం సింగరేణిలో ఓబీ కాంట్రాక్ట్స్ టెండర్ జరిగాయి 25. 25లో 20 వరకు టీఆర్ఎస్ టైంలో జరిగినాయి. 21, 22, 23, 24, 25 వరకు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత జరిగింది. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి వచ్చినాయి, సైట్ విజిట్ కండిషన్ పెట్టుకొని సుజన్ రెడ్డి గారికి ఒప్పచెప్పడం కోసమే ఇదంతా అసలు పెట్టి జరుగుతుంది. సైట్ విజిట్ పెడితే సుజన్ రెడ్డి గారు ఆయన బామర్ది కాబట్టి మొత్తం ఆయనకే దారాదత్తం చేయడానికి ఇస్తున్నారంటే, వాళ్ళు నేను అడుగుతున్నాను, ఈ సుజన్ రెడ్డి ఎవరు, ఈ సుజన్ రెడ్డి ఎవరు? ఈ సుజన్ రెడ్డి ఆయన కంపెనీ సోదా కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈ కంపెనీ ఎండి దీప్తి రెడ్డి, మాజీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి గారు కుమార్తె. ఆమె భర్తే ఆయన అల్లుడే సుజన్ రెడ్డి.
ఈ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు నేను సిఎల్పి లీడర్గా ఉన్నప్పుడు నాతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో 2018లో గెలిచి నాతో ఉండాల్సినటువంటి వ్యక్తిని మీరు ప్రలోభాలు చేర్చి మీ పార్టీలో చేర్చుకొని ఆ టెండర్ అని ఈ టెండర్ అని ఆ కాంట్రాక్ట్ అని ఆయన దేశపోయిన అల్లుడేనా? ఇప్పటికి కూడా ఉపేందర్ రెడ్డి గారు మీ దగ్గరే ఉన్నాడు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏం సంబంధం అసలు? ఎట్లా అంటారు మీరు? ఇదే కంపెనీకి VKOC 1 కొత్తగూడెం టెండర్ డేట్ 25/9/2023 డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తాను. 23లో మేమెవరు లేవు. ఇదే కంపెనీ పక్కన ఉన్న VKOC 2 ప్రాజెక్ట్ 2022 అక్టోబర్లో కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. సో ఇన్ వాట్ వే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సంబంధం దీంతో? మీ పార్టీలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని ప్రలోభ పెట్టి మీ పార్టీలో చేర్చుకొని మీరే వర్క్లు ఇచ్చి అదంతా చేసుకొని వాళ్ళు ఆ బురద మాకు బుయ్యాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఎట్లా? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇంకోటి కళ్యాణ్ కన్నీ ఓపెన్ 5 ఉన్నాయి కదా, 5 పేర్లు చదువుతాను నేను. కళ్యాణ్ కన్నీ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ మందమరి టెండర్ డేట్ 24/5/2025 పాల్గొన్న వాళ్ళు 12 మంది. ఎవరికి కూడా సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేట్ నిరాకరించలేదు. కాంట్రాక్ట్ పొందిన సంస్థ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఆర్వీఎస్ఆర్. ఆర్వీఎస్ఆర్ అంటే ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు జేవి. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఎవరిది? ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు ఎవరు? ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండి దీక్షిత్ రావు గారు. సరే, విద్యాసాగర్ రావు గారు ఎవరో మీకు తెలుసు. క్లియర్? ఇంకోటి RGOC 2 ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాజెక్ట్ టెండర్ 4/7/2025 పాల్గొన్న బిడ్డలు 6 మంది. కాంట్రాక్ట్ పొందిన సంస్థ C5 ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. డైరెక్టర్లు నిశాంతరావు, మదన్మోహన్ రావు. నిశాంతరావు టిఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ సుధాకర్ రావు గారి కుమారుడు సుధాకర్ రావు. ఈయన ఎవరెవరికి బంధువో మీకు అందరూ తెలిసిందే. క్లియర్? SRFP OC 2 ప్రాజెక్ట్ టెండర్ 22/10/2025 పాల్గొన్న వాళ్ళు 12 మంది. పొందిన వాళ్ళు హర్ష కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఈ హర్ష కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ టైంలో ఎన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు పొందిందో, ఎవరితో చేతులు కలిపి ఉందో, ఎవరితో ఉందో మీ అందరూ తెలిసింది. మరి వీళ్ళల్లో అసలు ఈ 5 కంపెనీలు మీరు ఇది సైట్ విజిట్ కండిషన్ పెట్టి 4 మీరు వచ్చిన తర్వాత పిలిచినటువంటి ఈ ఓబీలు అన్నీ మొత్తం సుజన్ రెడ్డికను కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దోసుకొని తిన్నారన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, రైట్ ఫ్రమ్ సుజన్ రెడ్డి కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఈ 4 కంపెనీలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళయా ఎవరి? మీకు తెలుసు కదా ఈ పేర్లన్నీ ఎవరియో. ఒకవేళ సైట్ విజిట్ కండిషన్ పెట్టి విజిట్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకుండా ఆపి మాకు కావాల్సిన వాళ్ళకి లేకపోతే ఇంకోళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉంటే అసలు వీళ్ళందరికీ టెండర్లు వచ్చాయా? అసలు వర్క్లు వచ్చాయా? ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తే కూడా మీరు ఇంకా సింగరేణి పైన ఆ కథనాలు రాస్త్రి, దాని మీద లేఖ రాస్త్రి, దీని మీద జనానికి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవరికి నష్టం చేస్తున్నారు మీరు? సింగరేణికి తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టం చేస్తున్నారు సంగతి మర్చిపోతూ ఉన్నారు. వ్యక్తిగతంగా మన స్కోర్ ఏమైనా సెటిల్ చేసుకోవాలంటే ఎస్, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా నేను, ఓ పత్రికాధిపతిగా రాధాకృష్ణ గారు మనం వ్యక్తిగతంగా స్కోర్ సెటిల్ చేసుకున్నాం. కానీ రాష్ట్ర ప్రజల ఆస్తులపైన ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేయటం కరెక్ట్ కాదు కదా. అట్లాగే ఇంకో విషయం ఏంటి? మేము లేఖ రాస్తాం, దీనిపైన ఎమ్మటే ఎంక్వైరీ చేయాల్సిందే. డీజిల్ థెఫ్ట్ సంబంధించి కూడా నేను ఇస్తాను. డీజిల్ థెఫ్ట్ సంబంధించినప్పుడు అందులో కొద్దిమంది అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద విజిలెన్స్ కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏడ పని చేస్తున్నారో కూడా ఇస్తాను నేను. కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అవి కూడా రిలీజ్ చేస్తాను. సరే, పదే సుజన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి బామర్ది మొత్తం సింగరేణి అంతా ఆయన దోసుకుంటుండో, బట్టి విక్రమార్కు వచ్చి సైట్ కండిషన్ పెట్టి దాన్ని అడ్ చేసి నిట్ చేసినట్టు అన్నీ చెప్పాను నేను.
నేను అడుగుతా ఉన్నాను హరీష్ రావు గారు, మీరు 10 సంవత్సరాలు మంత్రిగా చేశారు, మీరంటే గౌరవం కూడా. సరే, మీరు లేఖ రాసినందుకే వారు కూడా వచ్చారు, ఇవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంటే ఇవన్నీ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి, చాలా సంతోషం. మీకు ఏం కావాలా? ఏం కావాలి మీకు? వీటి మీద ఎంక్వైరీ కావాలా? రైట్, మీరు వారికి వీరికి ఎందుకు రాస్తారు? నాకు రాయండి, నేను అందుబాటులో ఉన్నా కదా, నాకు రాయండి మీకేం కావాలో. మీరు వారికి లేఖ రాసి తెలంగాణను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతారు? నాకు రాయండి. 2014 నుంచి నేటి వరకు, నేటి 9 ఆ టెండర్ క్లోజ్ దగ్గర వరకు మొత్తం అన్నిటి మీద మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి, సిట్ వేయండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఎంక్వైరీ చేయండి, మీరు చేపించండి. తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తులు ఇవి కావాలి అని చెప్పి మీరు నాకు రాయండి. నేనే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఈ శాఖని, బాధ్యత ఎనర్జీ శాఖను చూస్తున్న వ్యక్తిగా, మా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు ఊళ్ళో లేడు, దావోస్లో ఉన్నారు. వారు రాగానే వారితో మాట్లాడి వారిని ఒప్పించి మొత్తం 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి కాంట్రాక్ట్స్, బిడ్స్, సింగరేణిలో జరిగిన ఈ అన్నిటిపైన, ఇంక్లూడింగ్ తాడిచెర్ల ఓబీ కాంట్రాక్ట్తో సహా, మాకేం అభ్యంతరం లేదు, ఇంక్లూడింగ్ తాడిచెర్లో జరుగుతున్న ఓబీ కాంట్రాక్ట్ ఎండిఓతో సహా వీటన్నిటిపైన నేనే, మీరంటే నాకు గౌరవం, మీరు లేక రాయటం ఆలస్యం, ముఖ్యమంత్రిగా రాగానే నేనే ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని పోయి వారి దగ్గర కూర్చొని వీటన్నిటి మీద ఎంక్వైరీ చేయాల్సిందే, మీరు చేస్తారా లేదని కూర్చుంటాను, చేపిస్తాను. ఎందుకనంటే తెలంగాణ మంది, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలి, ఆ ఆస్తుల్ని కాపాడుకోవాలి, దానికోసం మనం ముందుకు పోవాలి. ఏమండి, అడ్డగోలుగా నా చేతిలో నేను అధిపతిని, నేను రాస్తే ఏదైనా నడుస్తుంది అని రాస్తాను